जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। सांझियां विचारां विच आप जी का स्वागत है। विषय दे वल जाण तो पहलां मैं पिछले 3-4 हफ्ते गैर हाज़र रहा। तुहाडे कोलों खिमा मंगदा और नाल ही बहुत तहे दिलों धन्नवाद करदा डॉक्टर मल्होत्रा जी का, जिन्हां ने मेरी गैर हाज़री विच तुहानूं बहुत वधिया इशूआं बारे वधिया तो मतलब कि जिहड़ी बहुत जरूरी है साडी जिंदगी नूं सुधारन वास्ते उन्हां विषयां ते गलबात करके तुहानूं अप टू डेट रखिया। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत थैंक यू। और अज के प्रोग्राम में साथ देने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यू मोस्ट वेलकम। अज जिहड़े विषय ते गल करनी आ वो ये कि भाई कोरोना का दौर आपां समझदे सी ओह हट गया जां हटण वालों जा रहा, लेकिन जिहड़ियां इस हफ्ते दीयां रिपोर्टां वो दसियां कि नहीं वो गया नहीं ना घटण वालों जा रहा है। केस इस हफ्ते बहुत वधे हैं और सरकार भी इस विचार कर रही है कि रिस्ट्रिक्शन दोबारा लाइया जान जां मास्क कंपलसरी की जाए, फिर जां हाथ धोण दा या फिर जिहड़े घरों काम कर सकते हो घरों काम करन तां कि लोकां विच मेल मिलाप दा जिहड़ा असीं खुले तौर ते करन लग पे उहदे विच थोड़ी बहुत कटौती की जा सके तां कि जिहड़े नंबर आ ओह वधण ना। और तुहानूं पता कि जिहड़ी साडी सेहत आ असीं अपनी सेहत नूं उन्हां लोकां ते छड्ड दिंदे आ जिहड़े सेहत दी काम दे बारे च जाणदे आ। जो पढ़े लिखे होण उन्हां ते असीं अपना दफ्तरी काम छड्ड दिंदे आ, क्योंकि उन्हां विच एक क्वालिटी हुंदी है। सेहत बारे असीं गल करदे असीं काफ़ी कुछ उहदे बारे पढ़ के आउणा पैंदा है, लेकिन जिहड़े डॉक्टर हैं जां जिहड़े उस फील्ड दे बंदे हुंदे आ उन्हां नूं वैसे रैगूलर जानकारी मिलदी रहिंदी है ते ओह पढ़दे भी यही कुछ आ ते गल्लां भी इहदे बारे करदे जिस उन्होंने ज़्यादा पता हुंदा ते ओह साडी सेहत दे बारे च जानकारी देण दी महारत रखदे आ जां रखदे होणे चाहीदे आ। इसे तरह जिहड़े दफ्तरां दे काम थोड़े सरकारी काम वो आम बंदे दे बस दा रोग ने। जिहड़े बंदे उस फील्ड च काम करते हैं उन्होंने को बहुत सारी जानकारी सरकारां वालों दित्ती हुंदी आ, वो करते आ। लेकिन हुण जो दौर चल पिया वो कुछ इदां दा हो गया कि प्राइवेट काम होने शुरू हो गए, एजेंसियां नूं काम दित्ते जांदे, उहदे नाल काफ़ी नुकसान हुंदा है। पिछला हफ्ता जिहड़े पिछले संडे ते सैचरडे फ्राइडे ये 3-4 दिन गुजरे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक खबर बहुत हाईलाइट हुई वो इसी कि भी एजेंसियां ने जिहड़े करोना टैसट किए खास तौर पर वुलवरहैम्पटन के एरिए विच उन्हां दे जिहड़े रिजल्ट सीगे वो गलत दस दिते। 1, 2, 3 या 10 नहीं सी या 100 नहीं सी, 40,000 बंदियां दे जिहड़े टैसट चाहे वो नैगेटिव होण या पॉजिटिव होण इहदी आपां गल नहीं करदे, बट जे पॉजिटिव नूं तुसीं गलत दसदा वो बंदा तो खुलेआम मिलूगा, तो जे तुसीं नैगेटिव नूं पॉजिटिव दसदा वो भी जाऊगा, क्योंकि दोनों दे विच ही होर लोकां नूं खतरा। एड्डी वड्डी गलती हो जानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपां इस विषय ते गल करनी है कि जिन्हां दे सिर असीं जिम्मेवारी दित्ती हुई आ, जिहड़े हैल्थ स्पैशलिस्ट हैं जां जिहड़े गौरमेंट दे मुलाजम जिहड़े काम करदे जे उन्हां नूं आपां दे कि ओह काम ही गलत करी जाण जां लोकां दे किसी दे पैसे ना मिलण जां किसी दे बेनीफिट जिहड़े है जां किसी दी होर कोई जिहड़ी सरकारी कोई काम कर ओह गलत तरीके नाल बहुत सारे लोकां दा हो जावे तां फिर मुल्क दी जिहड़ी तरक्की आ उह ते सवालिया चल शुरू होंदे आ। इत्ते आपां गलबात करनी है कि भी कि हर एक अदारा कि हर एक वो इंस्टीट्यूट जिन्हां दी ड्यूटी बनती है कि वो लोकां नूं आगाह करन, लोकां तक सही जानकारी पहुँचाउण जां लोकां दी बनदी मदद करन कि वो हो रही आ जां नहीं हो रही, जे नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। तो इत्ते आपां गल करनी है। दूसरी आपां गल नाल ये भी विचार करनी है कि असीं खुद खास तौर पे कोविड-19 लैके असीं खुद किन्नी क जिम्मेवारी दे नाल लोकां विच विचरदे आ।
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਛੂਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ? ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 40,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਲੈਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ 650% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਫੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ MPs ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਲੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋੜਨੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਆਵਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੋਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸੀ ਕੀਤੀ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 15-20 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਸਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਚਾਹੇ ਏਜੰਸੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਊਟਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਠੰਡ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਸਿੱਟੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 50 ਘਰਾਂ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣਾ। ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੀਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਣ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਰਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਬੰਦ, ਮਸੀਤਾਂ ਬੰਦ, ਬੁੱਧਾ ਵਿਹਾਰ ਬੰਦ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਰਡਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰਸ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਡਨ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਕਈ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ PPE ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਦਾ ਲੈਸਨ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲਰਨਡ ਦਾ ਲੈਸਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ।
ਹੈਲੋ ਸਾਥੀਓ, ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਚਦੇਵ ਵਿਰਦੀ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਵੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਥੀਓ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਥੀਓ ਬਈ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਪਾਉਂਡ ਖਰਚੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ? ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੁਲੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥ ਰੇਟ UK 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੀ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੋਵੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਲੇ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 1-2 ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਨਾ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਵੀਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬਕ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਹੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ। ਜੀਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 20 ਨਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਲੂਣ ਆਟਾ ਲਿਜਾਣ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਆਪਣੀ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਓ, ਇਹ 'ਚ ਭਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਵਾਵੇ ਫਿਰ ਲਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਆ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੀਅਰਸਰਜੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫੈਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਫੈਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਵਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਹੈਲੋ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਛਾਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਛਾਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ। ਅਜੀਬ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨੋਂ ਹਟਾਤੇ, मेल मिलाप करनों हटाते, स्कूलों बच्चे घर बिठाते, विद्यालय से बंद हो गए, घर ही पढ़ने पाया, करोना आया, करोना आया। ये तो बड़ी भयानक शय है, ये तो बड़ी भयानक शय है, लगदा मर्दां दी भी प्यो है। हर रोग दा दारू मिलदा, इसका इलाज नहीं काया, करोना आया, करोना आया। इस दी शफा सरकारां दसन, इस दी शफा सरकारां दसन, दूरों सलामा अंदरी डकन, बार बार हत्थां नूं धोवो, खुद दा रखो सफाया, करोना आया, करोना आया। थोड़ी देर लई सख्त वक्त है, थोड़ी देर लई सख्त वक्त है। ये सरकारां दी हिदायत है, अपने घर तो बाहर ना निकलो, की चाचा की ताया, करोना आया, करोना आया। सब अदारे सोच रहे ने, तेरा भला ही लोच रहे ने। सब अदारे सोच रहे ने, तेरा ही भला सोच रहे ने। सारे रल के मन बनाओ, करना वो जो समझाया, करोना आया, करोना आया। आखिरी बंद है जी। धर्म है मन नूं समझा लो, अंदरी बैठण दा मन बना लो। धर्म है मन नूं समझा लो, अंदरी बैठण दा मन बना लो। अंदरी वड़ के कुंडे ला लो, करोना दा हो सफाया, करोना आया, करोना आया। इसी एक अलर्ट रहन की गल। हुण आपां गल करदे हां कि करोना आपां बहुत चिर तो सुणदे आए हैं कि बई चाइना च इहदा जन्म होया, बाकी दुनिया च फैल गया। बहुत लोगों या बहुत फिरकियां वालों, बहुत समाजा वाले गल कही भी ये एक्चुअली करोना कुछ नहीं है, जां ये कहना भी वो करोना के टीके में आ मिलया भी ये ना लो। जिहड़ियां गलत धारनावां हैगियां, असी उन्हां दे पिछे लग के अपना भी नुकसान करते हैं, दूजिਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਰਕ ਮਤਲਬ ਲੌਜਿਕ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ, लेकिन जो थोड़ा सिर दुखदा तुसीं झट दौड़दे कबड़ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਐਨਾਡੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ GP ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੜ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ। देखो यानी कि जी तुसी ये गल की है, मैं भी सोसाइटी में रहना, मैं भी सुनिया ये कहानियाँ। ये जिहड़ा हैगा DNA ते इफेक्ट साडे पै जाना हैगा,
ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨਮਰਦ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਇਨਕੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਰਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਰ ਫਸਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲੋਡੂਵਾਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦੌਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚਰਸ ਆ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਕਾਲ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਗੀਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀ ਗੀਤ ਏਦਾਂ ਆ। ਲਾਮ ਲੈ ਚੱਲ ਚਰਖੇ ਨੂੰ, ਲਾਮ ਲੈ ਚੱਲ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾ ਓਏ, ਲੈ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤ ਫਤੂਰ ਹੋਵੇ, ਮਤ ਫਤੂਰ ਹੋ। ਤਕਲਾ ਸਿਦਕ ਯਕੀਨ ਦੀ ਮਾਦ ਪਾ ਕੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਾ ਬਾਮਣ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ, ਵਟ ਪੂਨੀਆਂ ਜੇ ਰਾਜੀ ਗਫੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਤਿਆ ਚੰਦੜ ਬੋਲਦੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਸ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 10-12 ਦਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਭੋਗਤਿਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਅਟੈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਸਕ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਭੁਗਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੌਸਪਿਟਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੌਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਪਿਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੌਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਕਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਹਾਨ ਬਸੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਨਾ ਠੋਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਨਾ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੀਨੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਵਧੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਖੋਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ।
ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਲੇ ਇੰਨੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਇੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੌਰੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣੀ, ਆਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਢ ਵਟਾਂਗੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ, ਸਤੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੂ ਗੋਟ ਇਟ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸ਼ੀ TV ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁੱਭ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਪਰ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 60 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਐਨ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ MP ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਚੀਰ ਫੜ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਰਮਚੰਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਰਮਚੰਦ ਹੋਣੀ ਵੀ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਧ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਨਬਾਇਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਈਏ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਸ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਡਾਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ 376 ਡੇਲੀ ਰੋਡ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ,
20 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ 3 ਜਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ 20 ਜਾਣੇ ਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 60 ਮਿਲਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ 200 ਪਾਉਂਡ ਦਾ 10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। 20 ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਡਾਂਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਹ ਪੋਸਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਐਂਡ ਡਾਂਸ